جناب چیئرمین صاحب معزز سالیه شین گالیه دی بہار سردیوں کا موسم نکل جائے گا، برف پگھل جائے گی، پھر سے بہار آئے گا۔ جب میں بجٹ کی تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا تو کچھ آنریبل ممبروں کو لگا کہ شاید میں زیادہ پیسمسٹک تھا، تو میں نے سوچا اس بار ایک الگ ہی انداز میں شروع کروں، کیونکہ واقعی جس طرح بہار شروع ہو رہا ہے، سوچا اس حساب سے اندر بھی کر لیں، لیکن اندر کچھ چیزیں بدلیں گی نہیں۔ تو میں شور شرابہ، الزامات، اب یہ ہمارا قصور نہیں ہے کہ اس آنریبل ممبر کا ایک ہی جیتا اور جیتے ہوتے وقت اور ملتا، اب اکلوتا ہے، بیچ بیچ میں بولنے کا وقت نہیں ملتا۔ اب چلیے اگلی بار ایڈجسٹ کر دیجئے، کیونکہ میں دعوے سے آج کو یہاں کہنا چاہتا ہوں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی بھی مدعے پہ بات کرنے سے ڈریں، کسی بھی مدعے پہ۔ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے، ہم نے کبھی بھی کسی بھی سوال کا سامنا کرنے سے انکار نہیں کیا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو انٹرویو سے پہلے سوال مانگے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف اپنے چاہے ہوئے جو ہے من پسند لوگوں کو جو ہے ملے، ہم وہ ہیں جناب جو سخت سے سخت سوال پوچھے، ہم ان کے سامنے بیٹھ کے جو ہے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ایک روایت سی بن گئی ہے، میں اپنی تقریر جو ہے کسی نہ کسی طرح منگوٹیا صاحب کی کسی بات سے شروع کر لیتا ہوں۔ میں نے اس بار چاہا تھا کہ سسٹم چینج ہو اور منگوٹیا صاحب کی تقریر کے بعد میں اس کا جواب دوں، لیکن وہ اس وقت ہاؤس میں موجود تھے نہیں اور پیٹ پیچھے میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے اپنی تقریر کی شروعات میں کہا کہ کیونکہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ شاید کرکٹ کھیلنے آئے تھے، فٹ بال کھیلا، یا فٹ بال کھیلنے آئے تھے کرکٹ کھیلا، جو بھی کہا، انہوں نے کہا کہ میں الیکشن سے پہلے پیس بولنگ کرتا تھا، اب سپن کرتا ہوں۔ صحیح بات ہے نا، بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ سمجھدار کپتان، سمجھدار کھلاڑی وہ ہے جو حالات کو دیکھ کے جو ہے اپنے کھیل کے طریقے کو بدلتا ہے۔ میں نے گیم نہیں بدلا، میں آج بھی وہی سفید کرکٹ کے کپڑوں میں ہوں۔ تیز بولنگ کر رہا تھا کیونکہ اس وقت آسٹریلیا کی گرین پچ تھی، تھوڑا پیس کا فائدہ ہوا تو پیس کیا۔ اب بی سی سی آئی کے اسپن والے پچ پہ کھیل رہا ہوں، اب اسپن کر رہا ہوں، مقصد یہی ہے کہ ہم جیتیں۔ گیم نہیں کھیلا نا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو شروعات فٹ بال سے کرے پھر خاتمہ جو ہے کسی اور کھیل سے کرے۔ کرکٹ کھیلنے کے ارادے سے آئے ہیں، اوپر والے کی چاہت رہی تو میچ جیت کے ہی یہاں سے 5 سال سے باہر کر جائے۔ اب میری ایک پریشانی یہ بن گئی ہے کہ بات کروں تو کس انداز میں کروں، کیونکہ اگر دیکھا جائے سیاسی تقریر میں نے ایل جی صاحب کے خطبے کے ڈسکشن کے بعد جو جواب دیا، سیاسی باتیں میں نے ان میں کی، بجٹ کے حوالے سے بات جو کرنی تھی وہ بجٹ کی تقریر میں کی۔ اب تو ویسے مجھے صرف برانچ پہ بولنا تھا، لیکن اپوزیشن بینچز کے طرف سے کچھ ایسی باتیں آئیں، مجھے اسپیکر صاحب ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی مطلب تقریر یہاں تیار کر کے آنا فضول ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ
क्योंकि आखिरकार ज्यादातर इनकी बातें जो है 2-3 इशू पे ही आनी। एलओपी साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, मुश्किल से एक आध चीज, वो भी ग्रांट के हवाले से नहीं, बजट के हवाले से, जिसका मैंने पहले ही जवाब दिया। ना मैं तय नहीं करता हूं कौन बोलता है। अब चलिए, बराबरी की बात की, कहा कि 5 अगस्त को तूफान हुआ, बराबरी हुई है ना, तो बराबरी हम मांग रहे हैं। अगर आज आपको लगता है कि ये असेंबली बाकी रियासतों के असेंबली के बराबर है तो ठीक है ना, हम खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिए ना, क्या वाकई हम अपने पड़ोसी रियासतों के बराबर हैं? अरे ना, हम उस बराबरी के तक, उससे आगे तो चलिए हम ले जाएंगे। फिलहाल तो बराबरी की बात कर रहे हैं, वो बराबरी है नहीं कहीं पे। फिर बात आती है कि हम लोग जो है महाराजा का अपमान करते हैं, जब आपके पास और कुछ रहता नहीं है कहने के लिए, फिर वही इल्जाम हमारे खिलाफ। है ना, कहां पे, किधर थे? आप हाउस से थे नहीं उस वक्त, शायद पठानिया साहब हैं, आप थे नहीं। आपके बोलने से पहले 50 ऑनरेबल मेंबरों ने तकरीर की और एक भी तकरीर मैंने मिस नहीं की। आप मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था। पठानिया साहब ने लंबी तकरीर की महाराजा साहब के हवाले से। अब मैं कहां से जवाब शुरू करूं? मैं फिर ये इस बात का चलो बताइए ना, कहां पर अपमान? जो मैंने पहले बात की, नक्शा आपने बदला। जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट के कानून छोड़े, वो भी आपने बदले। हमने कोई नाम नहीं बदला। पठानिया साहब वकील हैं, मुझे बताइएगा 2019 से पहले आप किस कानून के तहत यहां अदालत में प्रैक्टिस करते थे? रणवीर पीनल कोड, वो किसके नाम पे? महाराजा रणवीर सिंह। आज किस कानून के तहत आप प्रैक्टिस करते हो? नए कानून। तो नाम फिर हटा दिया ना, नाम फिर हटा दिया। तो अपमान हम करते या आप करते, ये आप सोचिए ना। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूं, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस चैप्टर को छेड़ूं, लेकिन जब बार बार आप हमारे खिलाफ ये इल्जाम लगाते हो तो कहीं ना कहीं इनका जवाब हमें देना ही पड़ेगा। अब एक भारत की बात की, एलओपी साहब ने कहा कि अगर 4 हरियाणा के लोग आके यहां काम करें तो क्या ठीक है ना? बिल्कुल अच्छा है। यही सबक आप जरा हमारे पड़ोसी रियासतों में दे दीजिए ना, हिमाचल में दे दीजिए। वहां पर उनसे पूछिए ना कितना मुश्किल है। आपके बगल में सराथिया साहब बैठे, इनसे पूछिए कितना मुश्किल है हिमाचल में यूनिट लगाना, कितने पापड़ बेचने पड़ते हैं वहां पे, कितना रिजर्वेशन रखा है वहां लोकल लोगों के लिए। हमारे यहां पैकेज के इस्तेमाल का 1% भी पाबंदी नहीं है नौकरी में रिजर्वेशन की। वहां 70% लगानी है आपने लोकल। तो बराबरी की बात तो बहुत आसान है करना ना, बराबरी है नहीं, हमें तो देश डाला हुआ है। यहां पे एक श्रीलंका की इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे थे क्रिकेटर कंपनी लगाने के लिए, बवाल मचा। उन्हें तो जमीन छोड़ के वापस चले गए। वो कश्मीर नहीं आ रहे थे, जम्मू आ रहे थे। तो मैंने पहले दिन से कहा ना, हमें कश्मीर में इतना खतरा नहीं है, वो कश्मीर पहुंचते पहुंचते को जम्मू से गुजरना पड़ेगा। अरे हाँ, चिंता है, चिंता है, और मैं बताऊं क्यों, ठहरे ना, चिंता है। आप नहीं हो, आप नहीं है। अरे आप इतिहास समझिए, इतिहास समझिए। जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया, वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब, वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था।
में कमेंट्री करने की, लेकिन अगर एलओपी साहब को इतना ही शौक है तो अगली बार जब ये तकरीर करेंगे मैं कमेंट्री करूंगा। इनको अब कल परसों फिर बोलने का मौका मिलेगा। अगर अब फिर कमेंट्री इनसे ना, इनसे बाकियों को ये खामोश होने की सबक देते हैं, खुद इनका यहाँ सिर्फ लगता नहीं है। 50 तकरीरें मैंने यहाँ खामोशी से सुनी, एक तकरीर आपसे खामोशी से सुनी नहीं जाती ना। थोड़ा सा धीरज रखे, ठीक है। तो मैं कहना यही चाहता था कि स्टेट सब्जेक्ट के कानून, तो हमें कोई चिंता नहीं है ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते पहले यहां से गुजरना पड़ेगा, ठीक। मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं तमाम डिपार्टमेंट से एक साइड रख के सिर्फ सियासी तकरीर करूं, लेकिन वो इस हाउस के साथ मेरी जिम्मेदारियों के साथ नाइंसाफी हो चुकी। कौन है ये? 50 ऑनरेबल मेंबरों ने तकरीर की, ट्रेजरी बेंचेस से भी, ऑपोजिशन बेंचेस से, बहुत मतलब अच्छी बातें आई, तैयारी करके ऑनरेबल मेंबरों ने तकरीर की। अब थोड़ी देर के लिए मैं सियासत एक साइड रख के अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पे निभाऊं, हाउस से बाहर जाकर सियासत जो है दोबारा शुरू कर लेंगे। मैं मेरे पास बहुत है स्पीकर साहब, ये भी एक हमारी बराबरी का एक सबूत है कि यूटी होने के नाते हमारे ऊपर बाकी रियासतों के मुकाबले पाबंदियां ज्यादा हैं, लेकिन चलिए निभा लेंगे। कुछ बड़ी डिपार्टमेंट्स, कुछ छोटे, कोई ऑर्डर नहीं है जिनमें मैं बात करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि हर डिपार्टमेंट को टच करूं। शहरों से बात करते हैं क्योंकि जम्मू में है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का महकमा मेरे पास है। कोशिश की जा रही है कि शहरों को एक उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए। स्मार्ट सिटी के हवाले से हमारी शिकायतें रही, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग भी कोई स्मार्ट सिटी से खास मुतमईन है नहीं। मैं देख रहा था कट मोशन अपने पठानिया साहब का, जिसमें उन्होंने खासकर कहा poor implementation of smart city due to inadequate allocations, execution delays and poor quality control। रहे हैं स्मार्ट सिटीज में कुछ इस तरह के फैसले हुए जो कि अगर शायद इलेक्टेड गवर्नमेंट होता नहीं होते। सही कहा तनवीर ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने स्मार्ट सिटी के तहत सड़कों को छोटा किया, फुटपाथ को बड़े किया, लेकिन अफसोस की बात यह है फुटपाथ बनाने के बाद भी हम लोगों को उन फुटपाथ पे चलाने के लिए तैयार नहीं कर पाए। मैं आज भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता हूं जब मैं लोगों को देखता हूं साइड पे 12 फुट 15 फुट का फुटपाथ और बिल्कुल प्लेन टाइल लगाए हुए, लेकिन चलेंगे सड़क पे। पार्किंग का इंतजाम होता है लेकिन गाड़ी पार्किंग में लगती नहीं। स्मार्ट सिटी के तहत हमने साइकिल पाथ बनाए, पता नहीं किसको ये शौक था कि हम साइकिल पाथ बनाएंगे। मुझे बताइए ना कौन ऐसा शख्स है जो ये कहे आज जम्मू कश्मीर में कि मैं गाड़ी एक साइड रख के साइकिल पे चलूंगा। वो साइकिलें सड़ रही हैं, उस साइकिल पाथ पे लोग अब मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाते हैं, लेकिन गाड़ी हम चला नहीं सकते। हमने पार्किंगें बनाई हैं मल्टी स्टोरी, कोई उसमें गाड़ी लगाने के लिए तैयार नहीं। इसमें हमारी सबकी साझा कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोगों को तैयार करें वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के लिए। हमारी आदत है कि जिस दुकान में जाना है उसी दुकान के बाहर हमारी गाड़ी लगनी चाहिए। मजाल है कि हम 10 फुट पैदल चलने के लिए तैयार हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है उसको जम्मू में श्रीनगर में बेहतर करना होगा। जैम देखिए ना कितने, चलिए मैं तो निकल जाता हूं,
कितने हमारे ऑनरेबल मेंबर जो हैं, खासकर वो जिनका पहला सवाल लगता है। पिछले दिनों आपके ऑनरेबल एक मेंबर थे जिनका पहला सवाल मिस हुआ क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसे थे। आज बड़े सरदीन भट्ट साहब का सवाल मिस हुआ, वो भी ट्रैफिक में ही फंसे होंगे, नहीं पहुंच पाए। ये हाल है। और हमारी कोशिश है कि शहरों को डीकंजेस्ट किया जाए। टाउनशिप के हवाले से हम बात करते हैं। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास फिलहाल कोई टाउनशिप का प्रपोजल नहीं आया है, मैंने गलत नहीं कहा। फिलहाल मिनिस्ट्रियल लेवल पे टाउनशिप को कोई भी प्रपोजल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास नहीं आया है, लेकिन जब आएगा उस पर हमें गौर करना होगा। हम जब टाउन सिटीज को डीकंजेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो इन लोगों को लेंगे कहां? जो शहर खास के हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, जो पुराने जम्मू शहर के जो हमारे ऑनरेबल मेंबर है, वो बार बार कहते हैं ना एक एक घर में 4-4, 5-5 फैमिलियां, इनके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना होगा। तो टाउनशिप को लेके जब ये बवाल पैदा होता है, हम पता नहीं किसको बसाएंगे, अपने लोगों को बसाएंगे, बाहर से किसी को बसाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा है जिस तरह आपने जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी उस वक्त मुझे याद है ऐलान हुआ था न्यू श्रीनगर, न्यू जम्मू, ग्रेटर श्रीनगर, ग्रेटर जम्मू। उस वक्त जब शहर को डीकंजेस्ट करने का प्रोग्राम था, वही हमारा प्रोग्राम है। हमारा भी यही इरादा है कि हम नए सैटेलाइट टाउनशिप्स, नए रेजिडेंशियल कॉलोनियां ये हम कायम करें ताकि ये शहर जो है इनको हम बचा पाए। नहीं तो ये फटने पे आए हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह जो है हम पहुंच नहीं पाते। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कूड़ा कचरा इतना जमा होता है, उसका सही डिस्पोजल नहीं होता। कोई मौका नहीं है ऐसा जब हमारे मुबारक साहब उठ के एक्शन की बात नहीं करते। वो दूसरी बात है कि जब एक्शन को डंपिंग ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया था तब वहां कोई आबादी थी नहीं। आबादी उसके बाद बसी वहां पे, ये जानते हुए कि वहां डंपिंग साइट है। लेकिन अब वो हमारे लिए एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम बन गया है। हमें ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल, सूरेज, ड्रेनेज, जरा सी बारिश हो जाती है, पानी जमा हो जाता है। और वो जगह आप देखिए, अब स्मार्ट सिटी के तहत मौलाना आजाद रोड, अभी हम वापस जा रहे हैं में, आप लोगों का आना जाना रहेगा। मौलाना आजाद रोड में स्मार्ट सिटी के तहत दोनों साइड हमने फुटपाथ डाले, कहीं पे भी ड्रेन नहीं, सारा पानी सड़क पे जमा हो जाता है। फिर क्या फायदा? यही जम्मू में हाल, जरा सी बारिश हो जाती है हमारा शहर जो है फटने पे आ जाता है। तो कोशिश है हमारी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के तहत कि शहरों को एक प्लान तरीके के तहत जो है हम डीकंजेस्ट करें। डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ के हवाले से जो कट मोशन आपने मूव किए उनके जवाब हमने दिए। हमारी तो यही कोशिश है कि जो हमारे माइग्रेंट्स हैं उनका अकोमोडेशन ठीक तरह से बने, जहां हैं उनकी ठीक तरह से मरम्मत हो, उनका देखभाल ठीक तरह से हो। बीच बीच में खासकर जब्ती को लेकर कुछ शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों को बीच बीच में दूर करने की कोशिश की जाती है। नए अकोमोडेशन जो है, जो अभी इन प्रोसेस है, उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जो हमारे बाकी रेफ्यूजीज वगैरह हैं जिनको पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो है उनको मिलना जो है वो मिलता रहेगा। कल्चर के हिसाब से आखिरकार कल्चर बचाना जो है ये हमारी सबसे बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये विरासत में मिला है। जम्मू का अपना कल्चर, कश्मीर का अपना। एक फेज के तहत अभी हम 33 हेरिटेज साइट्स जो हैं उनको रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं। इसमें लगभग 65 करोड़ जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। कश्मीर में गणपतिया टेम्पल, खानके सुख्ता, राम मंदिर सफा कदर, सेंट मैरीज चर्च गुलमर्ग, हमारे कई सारे सूफी श्राइन्स हैं, उनको लेके इनके रेस्टोरेशन का काम। जम्मू डिवीजन में जो मेन काम हो रहे हैं वो गुरुद्वारा सुंदर सिंह पे है, जसमेरगढ़ फोर्ट पे है, जगन्नाथ टेम्पल पे है, डेरा बाबा जी के जो बेदिंग घाट्स हैं वहां पे है। और ये फर्स्ट फेज का काम हो जाएगा तो उसके बाद 73 एडिशनल साइट्स हम सेकंड फेज में लेने की बात कर रहे हैं,
جس میں وہ بعد میں لگ بھگ تو 160 کروڑ کا وہ پروجیکٹ ہوگا تاکہ اور جو ہمارے کلچرل اور ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کو ہم بچا پائیں گے. مبارک منڈی کی بار بار یہاں پہ بات آتی ہے اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مبارک منڈی کا پروجیکٹ ابھی تک مکمل ہوا نہیں. یہ شاید اگر میری یادداشت صحیح ہے یہ غلام نبی آزاد صاحب کے وقت میں شاید شروع ہوا, پھر ہم نے اس کو آگے لیا. امید تب تھی کہ اس 10 سال کے عرصے میں جب یہاں نہ آپ تھے نہ ہم تھے یہ مکمل ہوگا, لیکن ابھی بھی اس پہ کام آہستہ آہستہ چل رہا ہے اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں, کیونکہ واقعی یہ ہمارا ایک سمبل ہے, نہ صرف جموں شہر کا بلکہ جموں کشمیر کا, یہ ہماری ہسٹری کا ایک سمبل ہے. اور اس کے لیے اگلے سال جو 60 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں کوشش کی جائے گی کہ اگلے 3 سال کے اندر مطلب اس حکومت کے ٹرم کے اندر مبارک منڈی کا سارا کام جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. ڈیجیٹائزیشن اور آرکائیوز وغیرہ اس کا بھی میں نے کٹ موشن کے تحت جواب جو ہے وہ ہاؤس تک پہنچا دیا ہے. پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا میں زیادہ ذکر کروں گا نہیں, صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ داریاں تھیں وہ اب ہیں نہیں, اور یہ کافی حیرانگی کی بات ہے کیونکہ میں پلاننگ منسٹر رہا ہوں, فائنانس منسٹر پہلی بار بنا ہوں, اور میں اب مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کیا سوچ کے کیا میری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن زیادہ تر پلاننگ کے فنکشن جو ہے وہ فائنانس کو ٹرانسفر ہوئے. اب خوش قسمتی سے میں دونوں ٹوپیاں پہنتا ہوں, میں پلاننگ کا منسٹر بھی ہوں فائنانس کا بھی ہوں, تو اگر میں کہیں ان میں کوئی چھیڑ چھاڑ کروں تو کوئی منسٹر میرے سے ناراض نہیں ہوگا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ میرے پاورز دے رہے ہو کسی اور کو دے رہے ہو. میں اپنے ہی پاورز کسی ایک ڈپارٹمنٹ سے لے کے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو شفٹ کروں گا, لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک اپنی آئیڈینٹی تھی, ایک اپنا پلان, ایک اپنا اس کی وجہ. پلان ڈپارٹمنٹ would make the plans. فائنانس ڈپارٹمنٹ جاب واز ٹو فائنانس دا پلانس. اب جو لوگ فائنانس کر رہے ہیں اگر وہی پلان بھی بنائیں گے تو کہیں نہ کہیں اس میں, اور پھر مانیٹرنگ. پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا کام نہ صرف پلان بنانا تھا بلکہ اس کے بعد پلان کے ایگزیکیوشن کو مانیٹر کرنا. تو کہیں نہ کہیں یہ جو فیصلہ لیا گیا تھا پلاننگ کے فنکشنز کو فائنانس میں شفٹ کرنے کے, اس کو ہمیں دوبارہ جو ہے ریویو کر کے اس کو درست کرنا ہوگا. ہاسپٹلٹی پروٹوکول کو لے کے بات آئی, نہ میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ اسٹیٹ گیسٹ پہ کتنا خرچہ ہوا کتنا نہیں ہوا, کیونکہ ہم سب کرتے ہیں. اس سے پہلے حکومتوں نے بھی اسٹیٹ گیسٹ پہ خرچہ کیا, میں کروں گا اگلے جتنے ٹائم تک میں یہاں پہ ہوں, میرے بعد جو حکومتیں ہوں گی وہ بھی کریں گے. اور جس طرح میر فیاض صاحب نے کہا ہم تو مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں, تو میں اس میں نہیں جاؤں گا کس نے کتنا خرچ کیا, جتنا کیا چلو کیا. لیکن مجھے افسوس, اور اسی حوالے سے پچھلے دنوں ہاؤس میں بھی بات ہوئی تھی کہ جو ہاسپٹلٹی پروٹوکول کا انفراسٹرکچر تھا خاص کر جموں کشمیر کے باہر وہ رہا نہیں ڈویژن کے بعد, جموں کشمیر اور لداخ کا الگ ہونے کے بعد, اور اس کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ چنڈی گڑھ جاتے تھے وہاں رہنے کی جگہ تھی, آپ ممبئی جاتے تھے وہاں ایڈونٹ میں ہمارا اپارٹمنٹ تھا, وہاں کمرے تھے. جب آپ دلی جاتے تھے وہاں چنکیا پوری میں ایک بلاک میں ہمارے کمرے ہوتے تھے. اب چلیے ہوا سو ہوا, جو وہ پراپرٹیاں گئیں ان کو ہم واپس نہیں لا سکتے, لیکن کم از کم جو ہمارے پاس ہیں ان کو اب ہم طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اب چنڈی گڑھ کا وہ مکان گیا ہمارے پاس, جیسے میں نے جواب کے دوران کہا سیکٹر 17 میں ہمارے پاس ایک اسٹرکچر تھا کمرشل, اس کے لیے ہم نے اجازت لے کے اس کا یوز جو ہے بدل دیا ہے. اب وہاں چنڈی گڑھ کے وہ سیکٹر 17 میں اب اس کو ایک اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے طور پہ استعمال کیا جائے گا, لگ بھگ 13 کروڑ روپے وہاں خرچ ہو رہے ہیں. وہ پیشنٹس ہوں گے, اسٹوڈنٹس ہوں گے, آنریبل ایم ایل ایز جو باقی یہاں سے جائیں گے ان کے استعمال کے لیے ہوگا. اسی طرح دلی میں چنکیا پوری میں جگہ کم ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پرتھوی راج روڈ میں جگہ ابھی کافی ہے. ہیریٹیج اسٹرکچر جو ہمارا ہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا, نہ تو اس کو کوئی چھونا چاہتا ہے, لیکن اس ہیریٹیج اسٹرکچر کے پیچھے بھی ہم نے کافی کچھ بنایا ہے. جن لوگوں نے پرتھوی راج روڈ کا پیچھے حصہ دیکھا امرتا شیرگل مارگ کے پاس, آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا ہم نے ٹیمپرری اسٹینڈ بنایا, ہم نے وہاں پہ گیٹ ہاؤس بنایا,
ہم نے وہاں ٹینٹ لگائے، کار پارکنگ ہے، وہ سارا کچھ جو ہے ہم اسیمولیٹ کر کے ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ جو ہے ہم کنسیو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس میں ریسٹورینٹ، ہال، کمرے، سویٹ، تاکہ رہنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہو. نہیں تو چڑکیا پوری میں جو ہے رہنے کی کوئی خاص وہاں پہ ارینجمنٹ ہے نہیں. راجا جی مارٹ کا ایک پرانا ایشو ہے اور یہ بھی ہماری پہچان ہے. دی اوریجنل کشمیر ہاؤس از راجا جی مارٹ. اوریجنل کشمیر ہاؤس جو ہے وہ پرتھوی راج روڈ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس کو جموں کشمیر ہاؤس، لیکن اگر آپ دیکھیں مہاراجا صاحب کا جو ایمبلم ہے وہ راجا جی، وہ پرتھوی راج روڈ پہ نہیں، وہ راجا جی مارٹ کے مین بلڈنگ پہ ہے. اب بدقسمتی سے وہ بلڈنگ جو ہے وہ فوج کے اس میں ہے، کنٹرول میں. ہماری لاکھ کوششیں رہیں، ہم اس کو خالی نہیں کر پائے. اب بیچ بیچ میں آپ لوگوں نے یہ کہا کہ اچھے کام میں آپ ہمارے ساتھ ہو. راجا جی مارٹ کو خالی کرنے سے مجھے یا ٹریجری بینچز کو اکیلے فائدہ نہیں ہوگا. یہ جموں کشمیر کی آئیڈینٹی ہے، اس کو مہاراجا صاحب کی وراثت ہی سمجھ لیجیے. اس میں آپ ہماری مدد کر کے فورسز سے یہ خالی کروائیں، تاکہ ایک علی شان جموں کشمیر کا ایک وہاں پہ ہم بنا سکے، جس طرح راجستھان نے کیا ہے. انڈیا گیٹ کے آس پاس کوٹ ہاؤس ہے، جودھ پور ہاؤس نہیں جیسلمیر میں کوئی ہاؤس ہے وہاں انڈیا گیٹ کے آس پاس جو راجستھان نے ڈیولپ کیا ہے. ہم بھی کر سکے، لیکن اس کے باوجود جو وہاں تھوڑی بہت زمین ہم قبضے سے خالی کر پائے ہیں اس کو ہم استعمال کریں گے وہاں انفراسٹرکچر قائم کرنے کے لیے. دوارکا وغیرہ کے حوالے سے میں نے اس سے پہلے بات کی. اسٹیٹس کو لے کے ہماری کوشش ہے کہ سرکاری جو ہمارے ملازم ہیں، آفیسرز ہیں، ان کے لیے آلٹرنیٹ اکوموڈیشن قائم کی جائے. اس میں ورٹیکل جانا بہت ضروری ہے. اب ہارزونٹل کی گنجائش ہے نہیں. اور اس طرح کے مثال آپ کو دلی شہر میں ملتے ہیں، جہاں موتی باغ کو نیو موتی باغ بنا. انصاری نگر کیا نام ہے وہ ایمس کے پاس، واٹس دیٹ ایریا کولڈ، ایمس کے پاس، وہاں پہ بھی ملٹی سٹوری بلڈنگز بنے. میرا ماننا ہے کہ چاہے جموں میں ہو چاہے سری نگر میں ہو، جہاں جہاں ہمارے سنگل سٹوری 2 سٹوری کے گورنمنٹ اکوموڈیشنز ہیں، آہستہ آہستہ کر کے ان کو ڈیمولش کر کے ہمیں ملٹی سٹوری بلڈنگز جو ہیں اپنے آفیسرز اور اپنے اسٹاف کے لیے بنانے ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ گنجائش ہوگی وہاں پہ آنریبل ایم ایل ایز اور منسٹرز کے لیے بہترین اکوموڈیشن، کیونکہ آج اکوموڈیشن کی بہت سخت کمی ہے. افسوس مجھے اس بات کا بھی ہے کہ اس میں بھی ہم فی الحال جس طرح ہمیں یہ مکان خالی کرنے چاہیے تھے ہم نہیں کر پائے. آپ ایسے کئی سارے آنریبل ایم ایل ایز ہیں جن کو ہم نے مجبوراً کہا کہ آپ پرائیویٹ اکوموڈیشن دے دیجیے. یہاں ہمارے آنریبل منسٹرز ہیں جو اپنے انٹائٹلمنٹ سے نیچے ہیں. یہاں کچھ ایسے ہیں جو اپنے انٹائٹلمنٹ سے اوپر مکانوں میں رہ رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی انٹائٹلمنٹ ہے نہیں لیکن وہ مکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس میں ڈسپلن لائیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ نئے جو ہے ہم انفراسٹرکچر اس طرح کے مکان جو ہے وہ تیار کریں. لیکن اس سے بھی ہمیں جو ہے احتیاط کرنا ہوگا اس لحاظ سے کہ کبھی کبھار ڈی پی آر بنانے میں ہم پتہ نہیں کیا کر جاتے ہیں. اب جو ہم ہاؤسنگ امپلائیز کے لیے بنا رہے ہیں سری نگر کے نزدیک، حیران ہوا میں پڑھ کے. سپر اسٹرکچر تیار ہے تو ڈی پی آر کے تحت پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے. کیسے؟ کیونکہ ڈی پی آر میں ہم نے نہ پاور کا ارینجمنٹ رکھا ہے نہ پانی کا. اب خدا مجھے بتائیے نا، یہ کون سا عقل مند ہے جس نے ڈی پی آر فلیٹس کے بنائے بنا پاور اور بجلی کے، بنا پاور اور پانی کے؟ کون جائے گا ان میں رہنے کے لیے؟ نا ہم سرکاری ملازم سے کہیں گے نا یہ آپ کا فلیٹ ہے لے لیجیے، لیکن نہ اس میں پانی ہے نہ بجلی ہے. تو ڈی پی آر بنا کیسے؟ لیکن پاس بھی ہوا، بلڈنگ بھی بنی. اب وہ بلڈنگ تیار ہے، اب ہمیں الگ نئے سرے سے اس کے پانی کا ڈی پی آر، اس کے بجلی کا ڈی پی آر.
आगे जाके जब इस तरह के प्रोजेक्ट हम उठा लेंगे, चाहे वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के कॉलोनीज से हो, चाहे हमारे एम्प्लॉयज के स्टेट्स का हो, चाहे हमारे एमएलए वगैरह का हो, इसमें हम खास ख्याल ये करेंगे कि डीपीआर जो है वो कंप्लीट हो और कोई इस तरह की गुंजाइश जो है वो ना रहे कि काम जो है वो अधूरा हो। सिविल एविएशन के हवाले से कुछ ज्यादा कुछ कहना भी नहीं है, महकमा छोटा है, लेकिन आज सुबह एक ऑनरेबल मेंबर के कट मोशन के हवाले से बात आई और ऑपोजिशन बेंचेस ने रिएक्ट किया। हम किसी के सवाल या निशान नहीं उठा रहे हैं, आप जिम्मेदारी इस हाउस की है। आप अगर पैसों के बारे में जो है जानना चाहते हो, पैसों के इस्तेमाल के बारे में जानना चाहते हो तो ठीक है, नहीं जानना चाहते तो कोई मुझे क्या है। वहां से सवाल आया, सवाल का हमने जवाब दिया और जवाब ये था कि 3 साल में हमने कोई 15 करोड़ जो है वो चार्टर प्लेन से खर्च किए, इतना ही। हमने कोई इसमें सियासत नहीं की, हमने किसी के ऊपर सवाल या निशान नहीं उठाए, लेकिन महकमे को लेकर मैं शिकायत जरूर करूंगा। ये चार्टर हमने तब इस्तेमाल किए जब हमारा जहाज यहां बैठा हुआ था। और क्यों बैठा? मैं ये मानता ही नहीं हूं कि ना हमारे पास पायलट नहीं था इसलिए। पायलट तो किराए में मिलते हैं। अगर आप फुल टर्म लगाना नहीं चाहते हो, महीने के लिए आपको पायलट मिलते हैं। पिछले दिनों हमारा हेलीकॉप्टर का पायलट जो है वो छुट्टी पे था, हमने टेम्पररी पायलट यहां जब ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब आए, हमने हफ्ते के लिए पायलट रखा, उसने हमारा जहाज चलाया। और जो जहाज हमने खरीदा था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने खरीदा, अपने टैक्स के पैसों से खरीदा, हमने 5 साल उसको बाहर जम्मू एयरपोर्ट पर सजा के रखा। आप सबों ने देखा होगा जब आप वहां से उड़े और वापस आए, लापरवाही। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन सरासर लापरवाही। क्या जरूरत थी उसको खुलेआम बाहर धूप में रखने की? अगर नहीं इस्तेमाल करना था उसको, जो मॉस बॉलिंग कहते हैं, उस हिसाब से उसको पार किया जाता है, ये समझते हुए कि इसको अब काफी अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। श्रीनगर पहुंचा के हमारा हैंगर है वहां एयरपोर्ट पे, उसके अंदर रखते, कम से कम मौसम से तो बच जाता। आज भी हमें पता नहीं है कि कितने करोड़ हमें खर्चाने पड़ेंगे इसको दोबारा एयरवर्दी बनाने के लिए। तो उसके बाद क्या हम बेचेंगे, चार्टर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो तो तब की बात। लेकिन आज तो हमें ये भी नहीं मालूम कि इसको दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। ये तो कम से कम लोगों के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है ना। माने कि कहीं ना कहीं इसमें गलती हुई है और उस गलती को अब हमें जो है सुधारना पड़ेगा। हेलीपैड के हवाले से बीच में यहां बात आई है, जम्मू एयरपोर्ट एक्सटेंशन के हवाले से मैंने अपनी तकरीर में बजट में भी बात की थी, तो मैं उसमें ज्यादा गहराई से जाऊंगा नहीं। शायद ही हमारे 50 ऑनरेबल मेंबरों ने जिन्होंने तकरीर की, किसी एक मेंबर ने भी टूरिज्म का सेक्टर टच नहीं किया हो। हर ऑनरेबल मेंबर ने टूरिज्म के हवाले से बात की और ये कहा कि उनके इलाके में टूरिज्म का पोटेंशियल है। हर इलाके में शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टूरिज्म की गुंजाइश है, लेकिन उस गुंजाइश को एक्सप्लॉइट करने के लिए पहले तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और हमें यह भी मानना होगा कि हर कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां टूरिस्ट जाना पसंद करेंगे। और पता नहीं स्पीकर साहब आपने आजमाया या नहीं, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि हर किसी को लगता है कि हमारे इलाके में टूरिज्म का इलाज गंडोला है। कितने ऑनरेबल मेंबरों ने गंडोला मांगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कहना मैं अपनी मजबूरी और जिम्मेदारी समझता हूं। गंडोला टूरिज्म का इलाज नहीं है। ये मत सोचिए ना कि हम गंडोला बनाएंगे तो खुद ब खुद टूरिस्ट वहां टूट टूट के आएंगे। हमने गंडोला ऐसे भी बनाए जिनमें लोगों को बिठाना हमारे लिए मुश्किल था, नहीं चले। हमने यही समझ के, श्यामलाल जी और सलामजा साहब गवाह हैं, यही समझ के हमने यहाँ जम्मू में गंडोला बनाया। कितना चला? मुश्किल से मैं हफ्ते में एक आध दिन देखता हूं जब वो एक सेक्टर चलता है, दूसरा सेक्टर तो चलता ही नहीं। गंडोला इलाज नहीं है।
الگ علاقوں کے الگ جو ہے خاصیت ہے، ان کو ڈیولپ کرنا ہوگا. اب جموں میں ایڈونچر ٹورزم، بارڈر ٹورزم، پلگرمیج ٹورزم، میں بار بار کہتا ہوں. اور یہ جو الزام لگتا ہے جناب ہم ٹورزم کے لحاظ سے بے بھاؤ کر رہے ہیں، جموں میں ٹورسٹ زیادہ ہے، کشمیر میں کم ہے. ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں ٹورزم جو ہے وہ زیادہ کشمیر اور جموں کے پہاڑیوں میں گیا ہے. جموں کو پلگرم ملتا ہے. جموں کو اگر ہم نے ٹورزم ڈیولپ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پلگرم ٹورزم ڈیولپ کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں سرکٹ بنانے ہوں گے. اس کے لیے میرا ارادہ ہے آنریبل ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے مشورے کے تحت، کیونکہ جو آپ کے تیرتھ ستان ہیں، جو آپ کے ہولی پلگرمیج سائٹس ہیں، ان کے بارے میں کم جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں. میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے 2-3 ایسے سرکٹ بنانا چاہتا ہوں جن کو ہم پھر پروموٹ کر سکیں. کے یاتری جو ہیں ان کو جب جو آئیں تو ان کو پتا ہو کہ یہ جگہ ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دن آئے درشن کریں اور چلے جائیں. تو یہ ہمارا ارادہ ہے. نئے ڈیسٹینیشن اسپریڈ کے تحت ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ونٹر اسپورٹس، ایڈونچر اسپورٹس، بارڈر ٹورزم. آج ایک نیا ہمارے آنریبل ممبر جو ہے انہوں نے ایگری ٹورزم کے حوالے سے بات کی. ایگری ٹورزم کا میں پہلی بار کانسیپٹ سن رہا ہوں. بیٹھوں گا ان کے ساتھ، سمجھنے کی کوشش کروں گا. شاید یہ آر ایس پورا کی بات اور ہمارے وہ مشہور باسمتی وغیرہ اس سے آس پاس کی بات کر رہے ہیں. کریں گے نا، باقی بیٹھیں گے آپ کے ساتھ اور دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں ہم ٹورزم کے حوالے سے. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ایک محکمہ ہے جس کو میں سنبھالتا ہوں. ایڈورٹیزمنٹس کو لے کے بیچ بیچ میں شکایتیں آتی ہیں. ایک پک اینڈ چوز پالیسی جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے ایڈورٹائزنگ کے لیے. میں کم از کم اس حکومت کے طرف سے اسپیکر صاحب اس ہاؤس کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے طرف سے ایڈورٹائزنگ کے معاملے میں کوئی پک اینڈ چوز، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا. ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے ہم ایڈورٹائزنگ جو ہے اخباروں میں بانٹیں گے. لیکن ایک چیز کا پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن چلو کہہ دیتا ہوں. وہ اخبار جو صرف اور صرف حکومت کے ایڈورٹائزنگ پہ زندہ رہتے ہیں اخبار کا کام نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف حکومت کو خوش کرنے کے لیے کام کریں گے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، اخبار ہیں، وہ خود کفیل بنے. ہم ایڈورٹائزنگ کے تحت ان کا ہاتھ پکڑیں گے، لیکن یہ جو مشروعی لوگ اخبار جس کو موڈ ہے اخبار کھولا، اور پھر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اخبار صرف یہاں مفت کاپیاں باہر بانٹی جاتی ہیں، ٹیبل پر ڈالے جاتے ہیں، خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس اخبار کا کیا فائدہ؟ وہ اخبار جو صرف اور صرف حکومت کے پریس نوٹ فرنٹ پیج پہ چھاپے، وہ اخبار جو صرف یہ کہے گا میں نے آپ کی تصویر فرنٹ پیج پہ ڈال دی، وہ اخبار نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا پریس نوٹ ہے. لیکن تب بھی سرکولیشن کے تحت اور اس اخبار کی اہمیت کے تحت ہم ایڈورٹائزنگ جو ہے ان کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دے دیں گے. ایکریڈیٹیشن کے حوالے سے بیچ بیچ میں شکایت آتی ہے کہ ایکریڈیٹیشن کا جو ہے اپلیکیشن ہوا ہے لیکن وہ ایکسپٹ نہیں ہوا. ابھی تک جو ہمارے پاس ایکریڈیٹیشن کے لیے اپلیکیشنز آئی ہیں جن کو یا تو ریجیکٹ کیا ہے یا ان پر فیصلہ نہیں ہوا ہے، میں نے ڈپارٹمنٹ کو واضح ہدایت دی ہے کہ ان تمام کیسز کو ایک بار پھر ریویو کر کے ان کے ایکریڈیٹیشن کا کام جو ہے وہ کر دیا جانا چاہیے. اور اگر کہیں پہ اپلیکیشن میں کوئی ڈسکرپنسی ہو یا کوئی کمی ہو، ایپلیکنٹ کو بلا کے ان کو سمجھا کے کہ آپ یہ ڈسکرپنسی ہے اس کو دور کریں. دور کرنے کے بعد جو ہے ان کا اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسپٹ کیا جائے گا. میں نے اپنی تقریر کے دوران پریس کلب کے حوالے سے بات کی تھی اور میں آج بھی اس بات کو دہراؤں گا
हम कश्मीर श्रीनगर में, क्योंकि जम्मू का प्रेस क्लब ठीक ठाक चल रहा है यहाँ तवी ब्रिज के पास, श्रीनगर के प्रेस क्लब को बदकिस्मती से एक सियासी रंग दिया गया है। वहाँ एक प्रेस क्लब था, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन पता नहीं किस वजूहात की बुनियाद पे उस प्रेस क्लब को रद्द करके एक पैरेलल प्रेस क्लब जो है कायम की गई। अब हमारा ये मानना है कि प्रेस क्लब एक ही होना चाहिए और उस प्रेस क्लब का जो मैनेजिंग कमेटी है वो जम्मू कश्मीर का जो प्रेस है, श्रीनगर का प्रेस, वो तय करे। तो उनसे कहा जाएगा कि वो फटाफट अपने प्रेस काउंसिल का जो है प्रेस क्लब के इलेक्शन करें। जैसे ही उनकी कमेटी बन जाती है उनको एक स्ट्रक्चर देके वहां हम प्रेस क्लब जो है उनका दोबारा काम करेंगे। मैं इस हाउस के जरिए तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सच बोलने पे किसी अखबार वाले, किसी मीडिया वाले को सजा नहीं दी जाएगी। हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए। हम चाहते हैं कि जहां पे हमसे गलती हो उस गलती को जो है उभारा जाए। हम चाहते हैं कि जहां पे हम कोई खामी छोड़े उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन ये कि फेक न्यूज यहाँ असली न्यूज के तौर पे फैलाया जाएगा, ये हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इनसे ऐसे मेरी इतनी ही गुजारिश होगी, जहां जहां इनको खबर आए मेहरबानी करके कम से कम एक बार उसको वेरीफाई करने की कोशिश करिए। अगर उसके बाद हम गलत हैं, आप लिखिए जो लिखना है, आपका ये जो कहना है। लेकिन ये बीच बीच में जो फेक न्यूज को असली न्यूज के तौर पे भेजा जाता है, हमारी मुसीबत ये हो जाती है कि जब तक हम उसको दुरुस्त करते हैं वो अफवाह जो है वो पूरी दुनिया क्रॉस कर गई होती है। और पिछले दिनों यहाँ शराब के ठेकों के हवाले से सरासर झूठ, स्पीकर साहब उस चीज में एक लफ्ज सही नहीं, लेकिन जिम्मेदार चैनल, अखबार, मीडिया हाउस एक बार भी उन्होंने हुकूमत से ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं। उनके पास मेरे नंबर है। आज वो बीच बीच में किसी न किसी बहाने मुझे मैसेज करते हैं। उस दिन एक ने भी मुझसे नहीं पूछा कि क्या जनाब ये जो आप नए शराब की दुकानें खोलने की बात कर रहे हो क्या ये दुरुस्त है या नहीं। मैं उसी वक्त उनसे क्या कहना, कोई नहीं है। उल्टा जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं वो भी हमें बराबर नहीं आए, नए खोलने की तो बात दूर की। लेकिन किसी ने पूछा नहीं, फैलाई झूठी खबर और उसको फिर दुरुस्त करने में हमें वक्त लगा। तो उनसे यही मेरी गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चीज से वो एहतियात करें। जीएडी के हवाले से SRO 43 की जो पेंडेंसी है उसको हम क्लियर कर देंगे। जहां जहां केसेस पेंडिंग है उनको फटाफट हम उनको दुरुस्त कर देंगे। रेगुलराइजेशन और CID वेरिफिकेशन के हवाले से कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने जो है खदशात जाहिर किए और सही है इनके खदशात। जब हम CID वेरिफिकेशन के बुनियाद पर लोगों की नौकरियों को रोकते हैं, एक तरफ से हम CID को वेपनाइज करते हैं, उनको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना है। CID का काम हथियार के तौर पे इस्तेमाल होना नहीं है। और तो और पिछले दिनों फरवरी के महीने में हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये बिल्कुल सही है, मतलब उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी कि आप किसी के रिश्तेदार को उनके जुर्म के लिए जो है कसूरवार ठहरा नहीं सकते। जुर्म मैंने किया और सजा मेरे बेटे भुगते, ये कहीं पर भी कानून नहीं है। और वाज़ेह तौर सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इस बात को तय किया है, यू कैन नॉट पनिश बी फॉर द क्राइम्स ऑफ ए। CID डिपार्टमेंट के पास ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है बाकायदा है उनके पास, और उनसे कहा जाएगा कि वेरिफिकेशन के मामलों में हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को जो है उसका पालन करना है। उनको उसका कोई चारा नहीं। स्पीकर साहब,
میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے یہ ہماری پہچان ہماری زمین سے جڑی ہوئی ہے، ہمارا مستقبل ہماری زمین سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس زمین نہیں رہی تو کچھ نہیں رہا۔ ہمیں وراثت میں بھی چاہے وہ شیر کشمیر کا لینڈ ریفارمز کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی زمین کا مالک جو ہے وہ خود بنے، زمین ہماری اپنی ہو۔ بدقسمتی سے آہستہ آہستہ وہ نظام جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ زمین کے استعمال کا بدلاؤ جو ہے اس کا پریشر بڑھے گا، لیکن اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنا ہوگا، پھوک پھوک کے قدم رکھنے ہوں گے۔ اسپیکر صاحب، ہماری جو پرائم ایگریکلچرل لینڈ ہے، اگر آپ دیکھیں وہ فگرز میرے پاس ہیں، میں کبھی ہاؤس کے ساتھ شیئر کر لوں گا کہ پچھلے 5-7 سالوں میں کتنا ہمارا ایگریکلچرل لینڈ ٹرانسفر ہوا ہے فار نان ایگریکلچرل پرپسز۔ یہ ہم میں سے کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہماری اگر فوڈ پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی، ہمارا اگر اناج کا پیداوار کم ہوگا تو ہم اور زیادہ دوسروں پہ ڈپینڈ ہوں گے۔ ہماری تو کوشش رہنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری زمین جو ہے وہ ایگریکلچرل پرپسز کے لیے ہم بچا پائیں۔ آنریبل ممبر، مجھے یاد نہیں ہے کس نے روشنی کے حوالے سے بات کی اور کہا تھا کہ روشنی ایک بہترین اسکیم تھی۔ مظفر خان صاحب، ہاں، مظفر خان صاحب نے صحیح، تھینک یو، کہ روشنی ایک بہترین اسکیم تھی جو جناب فاروق عبداللہ صاحب نے اس وقت لایا تھا۔ بالکل صحیح۔ آپ جانتے ہیں راکب صاحب، آپ اس وقت فاروق صاحب کے کابینہ میں تھے جب اس روشنی کی اسکیم، سراکر صاحب بھی تھے، روشنی کی اسکیم جو ہے اس کو شیپ دی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ سرکاری زمین پہ لیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس لیز ہولڈ کو فری ہولڈ میں تبدیل کرنے کی اجازت ہو، لیکن اس میں بھی جہاں تک میری جانکاری اور یادداشت صحیح ہو تو اس میں وقت کی سیما لگی تھی۔ اس کو شاید پری ملیٹنسی کا اس کو ایک سیلنگ دی تھی، کیونکہ ملیٹنسی کے بعد بہت گھپلے ہوئے تھے زمین کے معاملوں میں، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ جن لوگوں کا غیر قانونی قبضہ تھا زمین پہ وہ اس زمین کے مالک بنے۔ لیکن اس کے بعد جب PDP کانگریس کی حکومت تھی اور غلام نبی آزاد صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے روشنی اسکیم کو بالکل بدل دیا، اس پہ وقت کی سیما ہٹا دی، اور اسی بات کا نتیجہ تھا کہ ہائی کورٹ میں ہم اس اسکیم کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے۔ آج یہاں ادھر کے نہ ادھر کے، جن لوگوں کے پاس لائیو لیزیں تھیں، جن لوگوں نے روشنی کے تحت ان لیزوں کو فری ہولڈ میں تبدیل کیا، آج نہ ان کے پاس فری ہولڈ ہے نہ لیز ہولڈ ہے۔ ہمیں اپنا لیز پالیسی جو ہے اس کو درست کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ روشنی کی اسکیم جو ہے کسی نہ کسی صورت میں اس کو دوبارہ لانا ہوگا، اس کا فائدہ سب کو ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے آنریبل ممبر جو اس سائڈ بیٹھے ہیں انہوں نے روشنی کے بارے میں بہت باتیں کی، شاید ٹو ڈو واٹ، کوئی نہیں نا، ہر ایک کی اپنی رائے۔ صاحب، who will take your right away from you? We are the last ones to want to take your rights away from you. ڈیجیٹائزیشن اور ریونیو ریکارڈز وغیرہ کے حوالے سے بیچ بیچ میں سوال آئے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے ہاؤس کا ٹائم اس میں زیادہ لینے کی ضرورت ہے، صرف اتنا کہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور ٹائم باؤنڈ طریقے سے اس کو مکمل کیا جائے گا تاکہ پوری ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ ہو۔ بجلی کے حوالے سے ہر آنریبل ممبر نے کہیں نہ کہیں بجلی کے حوالے سے بات کی، اور جنریشن کے حوالے سے جو ہماری پوٹینشیل ہے اس کو پورا ہم ایکسپلوئٹ نہیں کرتے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اور زیادہ
बिजली की पैदावार जो है उसको बढ़ा दिया जाए। मैंने बजट के दौरान प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जो इन प्रोसेस हैं, जिनको लाना है और जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसके बारे में। मैंने बिलिंग और मीटरिंग के बारे में बजट के दौरान बात की। इस तकरीर में मैं एक और चीज के हवाले से बात करना चाहता हूं। लगभग हर ऑनरेबल मेंबर ने एमनेस्टी के हवाले से बात की और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए पावर एमनेस्टी के हवाले से बात की। पहली बात ये स्पीकर साहब कि मैं इस हाउस को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हम ये एमनेस्टी स्कीम जो है आगे साल के लिए बढ़ाने का फैसला हमने कर लिया है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि इसमें हमें थोड़ी सी चेंजेस लानी चाहिए। बार बार एमनेस्टी देना भी सही नहीं है और मैं बताऊं क्यों। जब हम एमनेस्टी देते हैं हम उन लोगों को सजा दे रहे हैं जो वक्त पे बिजली का बिल भरते हैं। मैं और एडवोकेट साहब दोनों हमसाए मान लीजिए, अभी है नहीं लेकिन मिसाल के तौर पे ठीक है, हमसाए हैं, ये ईमानदार है, मैं थोड़ा बेईमान हूं। वक्त पर अपना बिजली का बिल भरते हैं, यहां वहां से बजट में अपने घर की कमी करते हैं लेकिन बिजली का बिल वक्त पे भरते हैं। मैं हूं लापरवाह हूं, कभी भरा नहीं भरा बीच में देख लिया। नतीजा ये कि इनके आउटस्टैंडिंग है नहीं, मेरे आउटस्टैंडिंग मान लीजिए 25,000 इंटरेस्ट वगैरह डाल के 60,000। अब एमनेस्टी आ गई, मेरा सारा माफ हुआ, प्रिंसिपल भी मैं किस्तों में हूं, इन पे क्या गुजरती है? ये तो फिर मैंने क्या कहना, मैंने क्यों भरा बिल? मुझे भरने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने भरा, मुझे सजा, जिसने नहीं भरा उसको इनाम। तो बार बार ये एमनेस्टी जो है हम दे नहीं सकते। तो ये जो, और हम वन टाइम, हम हमेशा कहते हैं वन टाइम एमनेस्टी, और अब 7वीं बार हम एमनेस्टी दे रहे हैं, तो वन टाइम नहीं 7 टाइम। तो मैं कम से कम इस हाउस में, चाहे मुझे इसके बाद बाहर मार पड़े ना पड़े वो दूसरी बात है, लेकिन इस हाउस के टर्म अगले 5 साल, इसके बाद मैं एमनेस्टी जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को नहीं दूंगा। ये एमनेस्टी इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पेनल्टी माफ, प्रिंसिपल के लिए भी अब मेरा इरादा है कि हम एक नया एक स्कीम लाएं, जिसके लिए मैं पावर और फाइनेंस वालों से बात कर रहा हूं, जिसमें कि हम इंसेंटिवाइज करें जो उनका जो पेनल्टी, जो उनकी जो आउटस्टैंडिंग है, उस आउटस्टैंडिंग को हम इंसेंटिवाइज करेंगे अपने आगे के पेमेंट्स के साथ। जितना वो आगे देंगे उसमें उनको फिर पुराने पे जो है कंसेशन देके पुराना भी हम थोड़ा सा चुकाएंगे और उनको आदत दिलवाएंगे आगे के बिल जो है वो भरने की, ताकि कम से कम इस महकमे को हम थोड़ा क्लीन अप करें और लोगों को हम आदत दें बिजली का बिल भरने की। इसी के साथ मीटरिंग भी जुड़ा हुआ था, जितनी मीटरिंग होगी उतना हम लोगों की मदद कर सकेंगे। तो ये एमनेस्टी स्कीम जो है इस आज मैं हाउस के हवाले से जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद थोड़ी सी हम एक बिजली बिल भरने का काम जो है उससे बेहतरी लाएं। लास्ट मेन वन, क्योंकि उसके बाद मैं सिर्फ सबका शुक्रिया करूंगा, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कहने के लिए तो मैं न्यू असेंबली कॉम्प्लेक्स के हवाले से बात करता, जो मेरी उम्मीद थी कि जब हम अंदर आएंगे तो वहां पे काम करेंगे, पता नहीं था कि जहां छोड़ा वहीं रहा। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, फाउंडेशन स्टोन भी हमने ही लगाया, अब इंशाल्लाह वहां पे हमें दूसरे का काम भी हम ही करेंगे। हमारे कोर्ट्स को, खासकर हाई कोर्ट्स को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोजेक्ट वो हमने शुरू किया है,
क्योंकि हमने पाया है कि जम्मू और श्रीनगर हमारे हाई कोर्ट्स में वर्चुअल हियरिंग्स की जो है गुंजाइश है नहीं। कोविड में उन्होंने थोड़ा सा इंतजाम किया था, लेकिन कोविड के बाद वर्चुअल हियरिंग्स का सिलसिला वहां पे बंद हुआ। हम चाहते हैं कि दोबारा हमारे हाई कोर्ट्स में जो है वर्चुअल हियरिंग्स की जो है गुंजाइश हो और फिजिकल जो है हियरिंग्स उसकी अपीयरेंसेस की जो है वो कम हो जाए, तो वो हम एक्सपेडाइट कर लेंगे। लेकिन इनमें से किसी चीज से आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ना आप ये जानना चाहते हो कि हम कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, ना आप ये जानना चाहते हो कि हम कोर्स में क्या करेंगे, आप जानना चाहते हो कि हम सीडीएफ में क्या करेंगे और तनख्वाह में क्या करेंगे। अब मैं कहने के लिए तो ये कहूंगा कि कुछ नहीं करूंगा और बैठेंगे, लेकिन वो भी नहीं करूंगा। पहली बात, स्पीकर साहब, एमएलए की तनख्वाहों में हमारी बदनामी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हम इस बात पर मार खा जाते हैं। अब अंदाजा करिए, मैंने इससे मालूम करने की कोशिश की, शायद 2016 के बाद हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। 15 मामले जिन अफसरों का हमारे साथ मतलब प्रोटोकॉल के लिहाज से बराबरी रहती है विद ऑनरेबल एमएलएस, जब हमारी तनख्वाहें बढ़ाई गई थी उस वक्त उनकी भी तनख्वाह 80,000, हमारी भी 80,000, फिर हमारी थोड़ी बढ़ गई, उनकी भी बढ़ी। आज जिनकी तनख्वाह उस वक्त 80,000 थी, आज वो 3 लाख रुपए ले रहे हैं। हम वहीं के वहीं हैं, और ये डीए वगैरह उसको छोड़ के सिर्फ तनख्वाह, हम वहीं पे हैं जहां हम 2015 में थे। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती है, लेकिन तय करने का तरीका भी सही नहीं है। स्पीकर साहब, आपको याद होगा नहीं, पार्लियामेंट में भी ये बात फिर चर्चा का एक मुद्दा बना कि अब ये एक आर्बिट्ररी सिस्टम है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूं, तनख्वाह बढ़ाने का हमारा पूरा इरादा है, हम बढ़ा देंगे, लेकिन एक मुझे खत्म करने दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप फौरी तौर एक कमेटी बनाएं हाउस मेंबर्स की, उसमें आप एलओपी साहब को रखें, लीडर ऑफ द मेन पार्टीज को रख लीजिए, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी वगैरह, और आप जो पार्लियामेंट का पैटर्न है उसको यहाँ पे लागू करें। पार्लियामेंट के पैटर्न के तहत हर 5 साल ऑटोमेटिकली महंगाई और इन सब चीजों को देख के वहां पे सैलरी डिवीजन का जो है एक सिस्टम बन जाता है। हम क्यों ना 10-10, 12-12, 13, 14 साल ठहरें और फिर बदनामी भी करें। आप मेहरबानी करके इस कमेटी को तश्कील करके इनसे कहिए कि वो पार्लियामेंट के पैटर्न पे एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाए जिससे कि सैलरी डिवीजन का फैसला जो है वो